حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 پہلے کی بات ہے۔ عراق میں نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بہت ہی ظالم تھا۔ ایک روز اس کے دربار کے نجومی نے اس سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے جو مذہب اس وقت جاری ہے، جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نجوم ایک علم ہے۔ علم نجوم جاننے والے کو نجومی کہتے ہیں۔ علم نجوم میں ستاروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علم نجوم جاننے والے کو نجومی ستاروں کو پڑھ کر آنے والے وقت کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے سیکھنے سے دین اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ اس علم کو سیکھا کرتے تھے اور اپنے آنے والے کل کا حساب لگاتے تھے۔ آپ اس علم کو آج کی سائنسی دور کا خلائی مطالعہ بالکل بھی خیال مت کیجیے۔ علم نجوم آج کے دور کے سائنسی علوم سے بالکل مختلف ہے۔ بہرحال نجومیوں کی بات سن کر نمرود بہت پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائے گا؟ نجومیوں نے جواب دیا، اس سال اس شہر میں ایک ابراہیم نام کا لڑکا پیدا ہوگا اور یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ نجومی کی بات سن کر نمرود نے اعلان کروایا، اس سال جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی نمرود نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے چھوٹے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علم نجوم سیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے آنے والے کل کے بارے میں پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ بالکل فضول کوشش ہے، کیونکہ جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ نمرود کے اس دور میں ایک شخص تھا جس کا نام آزار تھا۔ وہ بت تراش تھا۔ وہ لکڑی اور پتھروں کے بت تراشا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بت خرید لیتے تھے۔ اس وقت سب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور بتوں کو اپنا معبود خیال کر لیا تھا۔ آزار عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ آزار دعا مانگا کرتا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے۔ آزار کی دعا قبول ہوئی اور ایک روز اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر آزار پہلے خوش ہوا لیکن پھر فوراً ہی پریشان ہو گیا۔ اس کو نمرود بادشاہ کا حکم یاد آ گیا کہ اس سال پیدا ہونے والے سارے بچوں کو قتل کر دے گا۔ آزار نے ایک ترکیب سوچی۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اس نے اپنے بیٹے کو ایک غار میں چھپا دیا۔ اس کا نام ابراہیم رکھا۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب اس کا بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹائے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس بچے کو بچپن سے ہی بتوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ نیک فطرت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔ وہ کچھ یوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی والدہ ان کو دودھ پلا کر غار میں چھپا کر واپس چلی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اس لیے غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے تو آپ نے طرح طرح کی چیزیں دیکھی۔ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے والدین سے پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کے والدین آپ کو بتاتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا، امی جی میرا رب کون ہے؟ ان کی امی جان نے جواب دیا، میں ہوں، کیونکہ میں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارا والد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ پھر اس کی ماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ آپ کی امی آپ کے سوالات سے تنگ آ گئی اور انہوں نے تھپڑ مارنے کے بعد ڈانٹ کر کہنے لگی، خبردار آئندہ ایسی بات زبان پر مت لانا، تمہیں کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی بات نہیں آئی۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس سوال کا جواب نہ دے سکی۔ یہ اور اچھی بات تھی، اس سے آپ پر شرک کی حقیقت واضح ہو گئی۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بتوں سے نفرت ہو گئی، اس لیے وہ اپنے والد کے فن کو پسند نہیں کرتے اور بتوں کی خرید و فروخت کو بھی پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور اپنی نیک فطرت کی وجہ سے جانے جاتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کو اپنا معبود جانا، اس کے ساتھ ان بتوں اور ستاروں کو اپنا معبود نہیں مانا۔ اس زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کو اپنا رب مانتے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ بس ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سیدنا سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا، یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں، تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کتاب میں
उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरी मानिए, मैं सीधी राह की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की दावत से बाज आ जाएं, इसलिए कि शैतान तो अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मैं खौफजदा हूँ, कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए, आप शैतान के साथी ना बन जाएं। अजार ने हदायत कबूल करने से इनकार कर दिया, हक बात को ना माना, उल्टा उनसे नाराज हो गए और उन पर अजबनाक होकर बोले, क्या तू हमारे महबूदों से रूगर्दानी कर रहा है तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा एक लंबी मुद्दत तक मुझसे दूर हो जा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस सख्त बात के जवाब में और ज्यादा नरम लहजा इख्तियार किया और फरमाया, अच्छा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश के लिए दुआ करता रहूंगा। मेरा रब मुझ पर बेहद मेहरबान है। आपने अपने बाप के लिए दुआ की और करते रहे, लेकिन जब आपने जान लिया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो अपना रास्ता छोड़ने पर आमादा नहीं, तब आपने दुआ करना तर्क कर दी, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआ करना सिर्फ उस वादे की वजह से था जो उन्होंने उससे किया था। फिर जब उन पर यह बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेतल्लुक हो गए। वाकई ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। हजार के बाद आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी। कौम के कुछ लोग सितारों की पूजा करते और कुछ बुतों की इबादत करते। एक रोज सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सितारों की पूजा करने वालों को दावत देने गए और आपने अनोखा तरीका इख्तियार किया। रात सख्त अंधेरी थी, सितारा परस्त मौजूद थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे की तरफ देखा, वो सितारा जाहिर था। उन्होंने फरमाया, तो ये मेरा रब है। कुछ देर बाद वो छुप गया तो बोले, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद तुलू होता दिखाई दिया तो उन्होंने फरमाया, तो ये मेरा रब है। कुछ देर बाद चांद भी छुप गया तो फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझे सीधी राह ना दिखाई तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। आपका मतलब था ये तो चांद भी डूब गया, डूब जाने वाले कैसे रब हो सकते हैं? फिर सुबह हुई तो सूरज तुलू हुआ, आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया, ये बड़ा है, ये मेरा रब है। और जब सूरज भी गरूब हो गया तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिनको तुम शरीक करते हो मैं उनसे बरी हूँ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दर हकीकत लम्हा भर भी अल्लाह ताला के वजूद में शक नहीं हुआ था। बचपन से जवानी तक उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की, लेकिन वो इस तरीके से सितारा परस्तों और उनकी गुमराही से आगाह करना चाहते थे। सितारा परस्तों के अकायद को गलत साबित करने के बाद आप अपनी कौम के बुत परस्तों के पास चले गए। आपने देखा वो बुतों को सजदा करते हैं, उनके सामने झुकते हैं। आपका बाप अजार भी यही काम करता था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें गौर से देखने लगे। आपने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, हम बुतों की इबादत करते हैं और बराबर उनके मजावर बने बैठे हैं। आपने इनकी गलती की निशानदही करने के लिए फरमाया, जब तुम लोग इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो बोले, हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इस तरह करते हुए पाया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, कोई शक नहीं कि तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद वाज़िह तौर पर गुमराही में मुब्तला है। उनसे ये सब बातें कहकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने से बाहर निकल आए। बाहर निकलते वक्त आपने उनसे कहा, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बुतों से जरूर दो हाथ करूंगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तरफ इशारा करके उनसे कहा, ये तो मेरे दुश्मन है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है। जिसने मुझे पैदा किया वही मेरी रहनुमाई करता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शफा देता है, वही मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बात बहुत खूबसूरत तरीके से उन तक पहुँचाई, लेकिन आपकी किसी बात का भी उन पर कोई असर ना हुआ। एक रोज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाइश की, अल्लाह ताला मुझे दिखाएं कि कैसे आप मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या आपको यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे यकीन है, लेकिन मैं अपने दिल की तसल्ली चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, 4 परिंदे पकड़ ले, उन्हें अपने साथ पालें और मानूस करें, फिर उनके टुकड़े कर दे, फिर उन टुकड़ों को इकट्ठा कर दे ताकि मालूम ना हो सके कौन सा टुकड़ा किस परिंदे का है। उन टुकड़ों को 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दे, फिर उनको आवाज दे, वो परिंदे आपकी तरफ जिंदा होकर आएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। उन्होंने परिंदों का कीमा किया। इस कीमे के 4 हिस्से किए। एक हिस्सा एक पहाड़ पर रख दिया, दूसरा हिस्सा दूसरे पहाड़ पर रख दिया, तीसरा हिस्सा तीसरे पहाड़ पर और चौथा हिस्सा चौथे पहाड़ पर रख दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको बारी बारी आवाज दी तो वो जिंदा होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते रहे। वो मुख्तलिफ परिंदे थे, इनमें एक मोर, दूसरा मुर्ग, तीसरा कबूतर और चौथा कौवा था। कुरान मजीद के 3रे पारे में इस किस्से को बयान किया गया है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते रहे, लेकिन उन पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का कुछ असर ना हुआ। यहाँ तक कि उनकी सालाना ईद का वक्त
वक्त आ गया। ईद के मौके पर वो लोग शहर से बाहर चंद दिन गुजारते थे। चुनाचा सब लोग जाने लगे तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने भी आपको साथ चलने के लिए कहा, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया। खैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो सब लोग चले गए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। इधर कौम शहर से निकली, उधर आप बुत खाने में दाखिल हो गए। वहाँ तमाम बुतों के आगे तरह तरह के खाने खूबसूरत सजे हुए थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजाक के तौर पर बोले, खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा हाथ में लिया और इससे उन बुतों को तोड़ने लगे, यहाँ तक के स्वाय सबसे बड़े बुत के उन्होंने सब बुतों को तोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। कौम के लोग ईद मनाकर वापस आए तो सबसे पहले बुत खाने में आए। उन्होंने अपने तमाम महबूदों के टुकड़े बिखरे देखे तो पुकार उठे, हमारे बुतों के साथ ये सलूक किसने किया है? उनमें से कुछ ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना था, उसको इब्राहिम कहते हैं। वो सब बोले, इसे सब लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि वो गवाह रहे। चुनाचा कुछ लोग गए और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले आए। कहने लगे, ऐ इब्राहिम, हमारे महबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये उनके बड़े ने किया होगा, उनसे खुद पूछ लो। कौम कहने लगी, ये तुझको भी मालूम है, ये बोलने वाले नहीं। उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकते और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या तुम अकल नहीं रखते? इस जवाब को सुनकर उन लोगों ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया ताकि अपने बेबस महबूदों का इंतकाम ले सकें। दूसरी तरफ ये बात उस वक्त के बादशाह नमरूद बिन कन्नान बिन साम को भी मालूम हो गई। उसे जब मालूम हुआ कि इब्राहिम नामी नौजवान बुतों की तोड़ फोड़ करता है तो वो बहुत घबराया, क्योंकि इसको नजूमी पहले ही ये बात बता चुके थे। नमरूद बहुत जालिम और सरकश था, अल्लाह का बागी था। वो खुद को रब कहता था, मैं महबूद हूँ, मेरी इबादत करो। अपने खुदाई के दावे में नमरूद इस कदर आगे बढ़ चुका कि अपने खुदाई को साबित करने के लिए इसने ऐलान किया, अगर आसमान में कोई खुदा है तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये ऐलान करके उसने एक तीर कमान में चढ़ाकर आसमान की तरफ फेंका। जब वो तीर वापस नीचे आया तो अल्लाह की शान उस पर खून लगा हुआ था। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि तीर आसमान में उड़ते हुए किसी बड़े परिंदे से जा लगा, जैसे उकाब या चील वगैरह। जब खून लगा हुआ तीर नीचे आया तो नमरूद खुशी से पागल हो गया और कहने लगा, देखो, मैंने आसमान के खुदा को एक तीर से हलाक कर दिया है। अब जब इतने अरसे बाद नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना तो उसने फौरन हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे सामने हाजिर करो। नमरूद के सिपाही आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए। दरबार में दाखिल होते ही सब ने नमरूद को सजदा किया, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे खड़े रहे, उसके सामने सर भी ना झुकाया। इस पर नमरूद को गुस्सा आ गया। उसने जोर से पूछा, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को सजदा करता हूँ। नमरूद ने पूछा, हमारा परवरदिगार कौन है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको अपने रब का तारफ करवाते हुए फरमाया, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। ये सुनकर नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। ये कहकर उसने अपनी बात इस तरह साबित की कि सजाए मौत के दो कैदियों को लाने का हुक्म दिया। फिर बोला, एक को मैं छोड़ता हूँ, दूसरे को कत्ल करने का हुक्म देता हूँ। गोया एक को मैंने जिंदा कर दिया, दूसरे को मार दिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से तलू करता है। अगर तुझ में ताकत है तो सूरज को मगरब से तलू करके दिखा। नमरूद ने इसको अपनी बेइज्जती समझा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। कौम तो पहले ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुतों को तोड़ने की वजह से नाराज थी, इसलिए उन लोगों ने नमरूद को सजा देने के लिए मशवरे देने शुरू किए। उनमें से बाज ने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला डालो, अपने महबूदों की मदद करो। कुछ ने कहा, इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के लावे में डाल दो। उन्होंने एक माह तक आग जलाने के लिए ईंधन जमा किया। उसके बाद उन्होंने एक वसी हमवार जगह में वो तमाम ईंधन रख कर उसे आग लगा दी। आग भड़की और उसके शोले बुलंद हो गए। उससे इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ने लगी जो इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। आग इस कदर बुलंद थी कि कोई परिंदा भी इसके ऊपर से गुजरता तो जल जाता। अब उन लोगों के सामने सवाल ये था कि इतनी बड़ी आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे डालें। आग की गर्मी तो इस कदर थी कि उसके पास जाना भी मुमकिन ना था। अब शैतान लोगों के पास आया और मशवरा दिया, इसको मखजीक में रख कर आग में फेंक दो। ये एक मशीन का नाम है। जंग में इस मशीन में पत्थर रख कर किलों पर बरसाए जाते थे। इससे किले की दीवारें गिर जाती और किले पर हमला करना आसान हो जाता। बहरहाल इन लोगों को शैतान का मशवरा इंतहाई पसंद आया। उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध दिया और मशीन पर कस दिया। ये मशीन हिजान नामी एक आदमी ने बनाई थी। फिर अल्लाह ताला के खलीक को दहकती आग में डाल दिया गया। उस वक्त उन्होंने फरमाया, हमें अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज
راز ہے۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں آگ کو حکم فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے آگ نے صرف ان کی رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے، ان کا بال بھی باقا نہ کر سکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، یوں خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا دوست۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ہی اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دوستی کی بہت قدر کی اور اللہ کے حکم سے آگ انہیں نہ جلا سکی۔ کفار رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائیں، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ ہی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ زمین کے جانوروں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ صبیہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئی۔ ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین آپ اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکا مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے مار ڈالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 روز تک آگ میں رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کھانا ملتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسے ان 7 دنوں میں ملی۔ 7 دن کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے تو آپ کی بیوی سارہ اور آپ کے بھائی کے بیٹے لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ آگ میں پھینکے جانے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ قوم سرکشی سے باز نہیں آئے گی۔ تب انہوں نے اس قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہیں رہوں گا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سیدنا سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ سیدنا سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد دی۔ ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جو کتاب بھی بعد میں نازل ہوئی وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے افراد پر نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنے کے بعد نمرود کو سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود پر مچھر کا عذاب بھیجا۔ ایک مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا، اپنے سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر میں وفات پائی۔